ఓం ఓం గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ అమ్మ. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ. వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? వాసుదేవ్ అండి. అవుతారా? కేసు నెంబర్ 15. On 6/7/77, one girl, Kanak Mahalakshmi, aged 14 years, was brought to our dispensary. She appeared shorter than her age. The face was full of scars of smallpox. About past history, you could know only 2 points: that she suffered from smallpox and limbs were twisted at knee and ankle joints. Prior to the attack of smallpox, after fever, her present complaints: suffering from epilepsy. The attack appears once in 2 or 3 months. The first attack was at the age of 4. Aura of the attack was headache. Whenever she was sleepless, the next day she was getting fit. I inquired for further details, but I could not get any more information. Here the girl and the mother were not mentally well developed. I inquired about the condition of the father and came to know that he was blind. The mother was mentally underdeveloped. Evidently, the parents are syphilitic, pointing out to the reason of the comprehension and memory power was very poor. She was kept on Gardneril for some months. Basing on that scant information only, I prescribed sulfur 6, 2 doses in 1 month. No marked improvement. Few doses of sulfur 30 was given, no use. On 8th December 77, casticum 1m was given. There was a slight betterment till 26th March 78. The betterment continued. Again on 26th March 78, it was repeated. Later, 5 doses were repeated on 14/4/78 and 20 May 78 and 26 July 78, 14th August 78 and 29 September 78. During these days, the intensity was better, but attacks were relapsing. On 2nd October 78, severe attack was there and it continued as status epilepticus. She was semi-conscious for hour in fit. Opium 200 was given, no use. Helborus 200 also did not respond. She was having great thirst. Even in fit, she used to drink more water. During attacks, she was jumping, running, and making very violent. Was a catalepsy of hysteric nature, but not epileptic. Basing on this thirst, catalepsy, and movements, I prescribed Nux Macheta 201 dose. She was better for few hours and again relapsed. Next day, that is on 4th October 78, 1m was given. She was much better for 24 hours and relapsed. On 5th October 78, sulfur 200 was given. No change. Again, 6th October 78, next Macheta 1m was given. She was completely relieved for 4 days. On 10th October 78, relapsed and was given Naxmosita 1m. 6 days better and relapsed.
On 16th October 78, tenem was given. She was completely free from attacks till 26th November 78. No medicine except placebo. చెప్పుకున్నా. Was given. Another relapse on 26th November 78 and tenem was repeated. Better till 3rd January 79 and relapsed. Tenem repeated. Again relapsed on 10th March 79 in very lesser degree. Tenem was repeated. Another relapse of negligible degree on 25 May 79. Tenem was repeated. In the meanwhile, she grew tall and also developed physically. Mentally, also comprehension and memory were improved. Confusion was completely cured. When she was completely free, I was thinking of giving miasmic treatment for complete cure. At that time, she was 16 years aged. I have to prescribe a remedy which suits her behavior and historical nature. On 2nd July 79, I gave 1 dose of sulfur 6. On 24th July 79, sulfur 30 was given. In the meanwhile, the mother approached me for another advice. Even at the age of 17 years, she was not matured. The relatives were advising them to get her operated gynaecally or to put her under hormones treatment. The parents were not willing to change the treatment without my advice. She came and asked. The parents. Change the tea without my advice. The parents were not willing to change the treatment without my advice. She came and asked me the same thing. I told them no operation could help her. Within few months, all the functions will establish in a normal way. Only recently, all the growing factors started in her. On 17th September 17, I prescribed a dose of Natromur 200. Again repeated on 9th October 79. On 19th November 17, the mother came and reported that her daughter matured on that day and the flow was normal. No complaints in menses. All the relatives who advised operation also were surprised and brought their kids and themselves for treatment of their ailments. These epileptic form fits are there to their kids also. They took treatment for few months and discontinued. On 2nd February 80, there was slight symptoms of fit and severe headache. Natromur 200 was repeated on that day. She was better. The headache relapsed on 9th March 80, but not the fit, and Natromur was repeated. This time she was better only up to 4 April 80. Then I gave 1M. She was completely free from complaints till 25th July 80 and was kept under placebo 1M. Was repeated on 25th July 80 as the symptoms of headache reappeared. During all this period, mentally she developed corresponding to the age of 18. Physically also she grew tall and the physical developments like developments of breasts, facial expressions extra also developed correspondingly. Finally, on 17th August 80, I gave her 1 dose of sulfur 1M and asked her to stop the treatment on 13th October 80. There was slight weakness and headache on 25th December 80 and sulfur 1M was given. Again advised to stop medicine and asked to report the conditions once in 15 days or 1 month. Vasudevan. చెప్పండి మీరుగా. సో పాప 14 years అండి. ఫస్ట్ చూసేటప్పుడు షార్ట్ అండ్ దాన్ హెరేజ్ గా ఉంది. ఫేస్ ఫుల్ ఆఫ్ స్కేర్స్ ఆఫ్ స్మాల్ పాక్స్ అని రాశారండి. పాస్ట్ హిస్టరీ వచ్చి సఫర్ ఫ్రమ్ స్మాల్ పాక్స్, లిమ్స్ వర్ ట్విస్టెడ్ ద నీ అండ్ యాంకిల్ జాయింట్స్. ప్రజెంట్ గా వచ్చేసి సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎపిలెప్సీ ఫిట్స్ మాట. హెడేక్. సో వచ్చేటప్పుడు హెడేక్ వచ్చి whenever she was sleepless, the next day she was getting fit. సో పేరెంటల్ కూడా మదర్ మెంటల్లీ డెవలప్ అవ్వలేదు, ఫాదర్ కూడా బ్లైండ్. సో పేరెంట్స్
సిఫిలిటిక్ అని చెప్పి మాస్టర్ గారు చెప్పారు. సో ఫస్ట్ సల్ఫా 6 2 డోసెస్ 1 month లో వేసారండి. సో నో ఇంప్రూవ్మెంట్ అని చెప్పారు మాస్టర్ గారు. తర్వాత 30 కూడా ఇచ్చారు, సల్ఫర్ 30. అది కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదని చెప్పారు. తర్వాత కాస్టికం 1 m ఇచ్చారండి. మరి ఏ బేస్ మీద ఇచ్చారో నాకైతే అర్థం కాలేదండి. సో ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే ఉందని చెప్పారు. అలాగే కాస్టింగ్ 1 m చాలా ఒక 5 డోసెస్ దాకా వేసారండి. సో అది మాస్టర్ గారు రాసే ఇంటెన్సిటీ బెటర్, బట్ అటాక్స్ ఫర్ రిలాప్సింగ్. సో దాన్ని బట్టి మధ్యలో కూడా ఫిట్స్ వచ్చినాయండి. 29th September 78 లో ఓపియం 200 ఇచ్చారు, నో యూజ్ అని రాశారు. అలాగే 2nd October 78 లో సివియర్ అటాక్ వాజ్ దేర్ అండ్ ఇట్ కంటిన్యూడ్ ఎస్ రాశారు. సెమీ కాన్షియస్ ఫర్ అవర్ ఫిట్ అని రాశారండి. హెల్బోరస్ కూడా ఇచ్చారు. సో అది కూడా ఏం లేదని చెప్పారు. కానీ ఆ టైంలో డ్రింకింగ్ మోర్ వాటర్ థరస్ట్ గా ఉంది. డ్యూరింగ్ అటాక్స్ యువర్ జంపింగ్, రన్నింగ్ అండ్ మేకింగ్ వెరీ వైలెంట్ మూమెంట్స్. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు నక్స్ మార్చుటా 200 ఇచ్చారు. సో అక్కడ రాశారు మాస్టర్ గారు థరస్ట్ క్యాటలప్సీ మూమెంట్ గురించి ఇచ్చానని చెప్పి. సో దానివల్ల బెటర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. తర్వాత 1 m దాకా వెళ్ళారండి. తర్వాత ఈ మయాల్టిక్ ట్రీట్మెంట్ లో నాట్రమోర్ 200 వేసారండి. సో దాన్ని బట్టి క్యూర్ అయిందని అనుకుంటున్నానండి. వాస్తవం. కృష్ణవేణి. వాస్తవం అండి. ఈ పాపకి బుజ్జి మాస్టర్ గారి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏజ్ 14 years ఉంది. ఏజ్ కన్నా తక్కువగా హైట్ కావాల్సినంత పెరగలేదు. అప్పటికి స్మాల్ పాక్స్ వచ్చి ఉండడం వల్ల ఆ స్కార్స్ అవి ఉన్నాయి. పాస్ట్ హిస్టరీలో కూడా స్మాల్ పాక్స్ రావటము, అలాగే లిమ్స్ వర్ ట్విస్టెడ్ అండ్ నీ యాంకిల్ జాయింట్స్ అంటే అవి ట్విస్ట్ అయ్యి ఉండి హైట్ సరిగ్గా పెరగలేదు అని క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. ప్రెసెంట్ కంప్లైంట్స్ అయితే ఎపిలిప్సీ వస్తుంది ఎవ్రీ 2-3 months కి అని చెప్పారు. మెయిన్ గా ద ఆర్ ఆఫ్ అటాక్ వాజ్ హెడేక్ వచ్చి వెన్ ఎవర్ షీ వాజ్ స్లీప్లెస్ ద నెక్స్ట్ డే షీ వాజ్ గెటింగ్ ఫిట్. అంటే హెడేక్ రావడంతో అమ్మాయికి నిద్ర పట్టక ఎప్పుడైతే స్లీప్లెస్ గా ఉంటుందో నెక్స్ట్ డే ఫిట్ వస్తుంది అని చెప్పారు. ఇంకా తర్వాత ఏమీ డీటెయిల్స్ అయితే కనిపించలేదు. ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే మదర్ కూడా మెంటల్లీ డెవలప్ అవ్వలేదని, తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా బ్లైండ్ ఉన్నారని తెలిసి బేసిక్ గా సిఫిలిటిక్ మయాజమ్ కి చెంది ఉన్నారు పేరెంట్స్ అని చెప్పేసి బుజ్జి మాస్టర్ వాళ్ళకి కాంప్రహెన్షన్, మెమొరీ దానివల్ల ఏమీ సరిగా లేదు. వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ కూడా కరెక్ట్ గా చెప్పలేకపోతున్నారు. అలాగే గార్డెనల్ ఫర్ సమ్ మంత్స్ ఈ ఫిట్స్ కి గార్డెనల్ టాబ్లెట్ వాడడం వల్ల ఇనిషియల్ గా బుజ్జి మాస్టర్ గారు సల్ఫర్ 6 తో స్టార్ట్ చేశారు ఆ టాబ్లెట్ ఎఫెక్ట్ అది తగ్గించడానికి. 2 doses in 1 month కి ఇచ్చారు. బట్ మార్క్డ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమీ లేదు. తర్వాత మళ్ళీ ఫ్యూ డోసెస్ సల్ఫర్ 30 కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత 8th December 77 లో కాస్టికం 1 m ఇచ్చారు. దెర్ వాజ్ స్లైట్ బెటర్మెంట్. అంటే ఇక్కడ లిమ్స్ వర్ ట్విస్టెడ్ అండ్ నీ అండ్ యాంకిల్ జాయింట్స్ ఆ పాయింట్ బేస్ మీద హైట్ అది సరిగ్గా పెరగకపోవడం, ఆ బేస్ మీద ఇక్కడ కాస్టికం 1 m ఇచ్చుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను అండి. తర్వాత 26th March మళ్ళీ బెటర్మెంట్ కంటిన్యూ అయింది. తర్వాత 26th March 78 మళ్ళీ ఇంకో డోస్ రిపీట్ చేశారు. తర్వాత 5 doses వరకు ఇలాగా రిపీట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. తర్వాత ఈ మధ్యలో డ్యూరింగ్ దీస్ డేస్ ద ఇంటెన్సిటీ వాజ్ బెటర్ బట్ అటాక్స్ వర్ రిలాప్సింగ్. కొంచెం సివియారిటీ అయితే తగ్గింది కానీ అటాక్స్ అయితే వస్తూనే ఉన్నాయి. సో అండ్ 2nd October 78 సివియర్ అటాక్ వచ్చింది వాజ్ దేర్ అండ్ ఇట్ కంటిన్యూడ్ యాజ్ స్టేటస్ ఎపిలిప్టిక్స్. షీ వాజ్ సెమీ కాన్షియస్ ఫర్ అవర్ ఇన్ ఫిట్. ఓపియం 200 వాజ్ గివెన్. October 10th 78 సివియర్ గా వస్తే బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఓపియం 200 ఇచ్చాను అన్నారు. బట్ ఏమీ యూస్ లేదు. తర్వాత ఎలిబోరస్ 200 కూడా ఇచ్చారు. బట్ ఏమీ రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అన్నారు. షీ వాజ్ హ్యావింగ్ ఏ గ్రేట్ థర్స్ట్. ఈవెన్ ఇన్ ఫిట్ షీ యూస్ టు డ్రింక్ మోర్ వాటర్. డ్యూరింగ్ అటాక్ షీ వాజ్ జంపింగ్, రన్నింగ్ అండ్ మేకింగ్ వెరీ వైలెంట్ మూమెంట్స్. ఆల్ ద time she was unconscious but was reacting to the talks of the surrounding people.
సో ఈ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఆ అమ్మాయి థర్స్ట్ ఎక్కువ ఉండడము, అన్కాన్షియస్ గా ఉన్న రియాక్ట్ ఆఫ్ ద సరౌండింగ్ పీపుల్, ఈ సిమ్టమ్ బేస్ చేసుకుని బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఇక్కడ నక్స్మోస్ట్ 201 డోస్ ఇచ్చారండి. ఫ్యూ అవర్స్ ఆమెకి బెటర్ అయింది. తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వస్తే 4th అక్టోబర్ 17 1M ఇచ్చారు. మళ్ళీ 24 అవర్స్ బెటర్ ఉంది. తర్వాత మళ్ళీ 5th సల్ఫర్ 200 ఇచ్చారు, బట్ ఏమి చేంజ్ రాలేదు. మళ్ళీ అగైన్ 6th మళ్ళీ నక్స్మోస్టా 1M ఇచ్చారు. మళ్ళీ 4 days బెటర్మెంట్ వచ్చింది ఈసారి. మళ్ళీ 10th మళ్ళీ 6 days కి మళ్ళీ రిలాప్స్ అయ్యింది. మళ్ళీ నక్స్మోస్టా 1M ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ 16th 10 కి ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు 16th ఇచ్చాక మళ్ళీ 26th 11 వరకు ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ 1 month రిలాప్సేషన్ బెటర్, మళ్ళీ రిలాప్స్. తర్వాత నో మెడిసిన్ ఎక్సెప్ట్ ప్లాసిబో, ఈ టైంలో ఇంకా ప్లాసిబోనే ఇచ్చారు. అనదర్ రిలాప్స్ మళ్ళీ 26 నవంబర్ వస్తే 10M నక్స్మోస్టా 10M రిపీట్ చేశారు. బెటర్ టిల్ 3rd January 79 వరకు రిలాప్స్ అవ్వలేదు. మళ్ళీ రిలాప్స్ అయితే మళ్ళీ 10M రిపీట్ చేశారండి. అగైన్ రిలాప్స్ అండ్ మళ్ళీ March 10th వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ 2 months ఆమెకి బెటర్మెంట్ వచ్చింది. కానీ 10M was repeated. Another relapse of negligible degree on 25th May 79. 10M was repeated. తర్వాత in meanwhile she grew tall and also developed physically. ఈ నక్స్మోస్టా వేసాక ఆమె ఫిజికల్ గా డెవలప్ అవ్వడము స్టార్ట్ అయింది. మెంటల్లీ ఆల్సో కాంప్రహెన్షన్ అండ్ మెమొరీ వాజ్ ఇంప్రూవ్డ్. కన్ఫ్యూజన్ వాజ్ కంప్లీట్లీ క్యూర్డ్. ఆ కన్ఫ్యూజన్ తగ్గి కాంప్రహెన్షన్ మెమొరీ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది. When she was completely free, I was thinking of giving miasmatic treatment. ఆమెకి ఎప్పుడైతే కొంచెం బెటర్మెంట్ అది వచ్చాక మయాస్మెటిక్ గా ట్రీట్మెంట్ చేయాలని బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఆలోచించారు. తర్వాత మళ్ళీ ఈ హిస్టారికల్ నేచర్ దీన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ బిహేవియర్ అండ్ హిస్టారికల్ నేచర్ మీద మయాస్మెటిక్ గా మెడిసిన్ ఇవ్వాలనుకున్నారు. సో 2nd July 79 సల్ఫర్ 6 ఇచ్చారు మళ్ళీ ఇంటర్ కరెంట్ గా. తర్వాత మళ్ళీ సల్ఫర్ 30 కూడా ఇచ్చారు. ఇన్ ద మీన్ వైల్ వాళ్ళ మదర్ వచ్చి అడ్వైస్ కావాలండి, పాపకి ఏజ్ 17 వచ్చినా ఇంకా మెచ్యూర్ అవ్వలేదని చెప్పారు. అప్పుడు వాళ్ళ రిలేటివ్స్ అదే ఆపరేషన్ చేయించమంటున్నారు, ఏం చేయమంటారు, మీ అడ్వైజ్ తీసుకుని చేద్దామంటే ఏం అవసరం లేదు, ఆపరేషన్ చేయించినా కూడా హెల్ప్ అవ్వదని చెప్పేసి ఆమెకు అంతా ఇప్పుడిప్పుడే అన్ని గ్రోత్ అది స్టార్ట్ అయింది కదా, ఆ ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి బుజ్జి మాస్టర్ గారు నాట్రమోర్ 200 ఇచ్చారు. సో నేను ఇక్కడ అంటే ఆమెకి ఆర్ ఆఫ్ ద పిట్టీస్ హెడేక్ అని చెప్పి పైన చెప్పున్నారు. అక్కడ ఆ బేస్ మీద ఇక్కడ నాట్రమోర్ 200 ఇచ్చి ఉందని అనుకుంటున్నానండి. అగైన్ 9th October 79, అలాగే 19th November 79 మళ్ళీ మదర్ వచ్చి వెంటనే ఆమె మెచ్యూర్ అయింది అని చెప్పేసి ఫ్లో కూడా నార్మల్ ఉందని చెప్పారు. ఇంకా నో మెన్సెస్ లో ఎలాంటి కంప్లైంట్స్ అయితే లేవు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ శివర్ సిమ్టమ్స్ 2nd February 80 మళ్ళీ ఆమెకు కొంచెం స్లైడ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఫిట్ అండ్ సివియర్ హెడేక్ వచ్చింది. మళ్ళీ నాట్రమోర్ 201 డోస్ రిపీట్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ హెడేక్ అనేది మార్చిలో అంటే ఆల్మోస్ట్ 36 days అలాగా మళ్ళీ, బట్ ఫిట్ రాలేదు, ఓన్లీ హెడేక్ తో నాట్రమోర్ 200 మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. మళ్ళీ బెటర్ ఉంది. మళ్ళీ 4th అంటే మళ్ళీ 1 month మళ్ళీ 25 days అలాగా మళ్ళీ నాట్రమోర్ 1M ఇచ్చారు. షీ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ కంప్లైంట్స్ 25th July. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 months ఆమె బెటర్ గా ఉంది. ప్లాసిబో పైన ఉంచారు. తర్వాత మళ్ళీ 25th July మళ్ళీ నాట్రమోర్ 1M బికాజ్ హెడేక్ రీఅపేర్ అవుతుంటూ 1M ఇక్కడ రిపీట్ చేశాను చెప్పారు. డ్యూరింగ్ ఆల్ దిస్ పీరియడ్ మెంటలీ షీ డెవలప్డ్ కరెస్పాండింగ్ టు ద ఏజ్ ఆఫ్ 18. సో 18 years ఏజ్ కి ఎంత మెంటాలిటీ అది అంత కూడా ఆమెకి డెవలప్మెంట్ వచ్చేసింది. ఫిజికల్ ఆల్సో ఆమెకి టాల్ అవడము, డెవలప్మెంట్ అన్ని కూడా ఆ ఏజ్ కు ఉండాల్సినంత కంప్లీట్ గ్రోత్ ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. Finally on 17th August 80 I gave her 1 dose of sulfur 1M and asked her to stop treatment. సో ఈ మయాస్మెటిక్ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ ని కేసు క్లోజ్ చేయడానికి ఇక్కడ సల్ఫర్ 1M ఇచ్చున్నారండి.
దెర్ వాజ్ స్లైట్ వీక్నెస్ అండ్ హెడేక్ అని వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ 25th డిసెంబర్న సల్ఫర్ 1 mg ఇచ్చారు. మళ్ళీ అడ్వైస్ తీసుకుని మెడిసిన్ స్టాప్ చేయమన్నారు. ఎవ్రీ 15 days కి ఆర్ 1 month కి ఒకసారి వచ్చి ఎలా ఉందో కండిషన్ ఒకటి రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉండమని చెప్పారండి. వాస్తవం. విజయ్ కుమార్ గారు, వాస్తవ పూర్ణనాన్న గారు, కామేశ్వరరావు గారు, మారుతి గారు, వాస్తవ మన్మోహన్ గారు, వాస్తవ. ఇక్కడ కేసులో మాస్టర్ గారు కాస్టికం ఇచ్చారు. అది మీరు అన్నట్టే ట్విస్ట్ అయి ఉన్నాయి కదా, దానికనే అదే బేస్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ కంట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ టెండన్స్ అదిను కేసులో డెవలప్మెంట్ లేదు, ఉన్న కొద్ది డిక్రీజ్ అవుతా వస్తుంది ఆ వైట్ కేస్ మొత్తం సిస్టమ్ మొత్తం. అందుకని చెప్పేసి ఈయన కన్వర్షన్స్ ఫిట్స్ కూడా కాస్టికంలో ఫిట్స్ లో కూడా ఈ ప్లస్ హిస్టీరికల్ నేచర్ ఒకటి, గ్రేట్ డిఫార్మిటీ ఆఫ్ ద జాయింట్స్ అదొకటి ఉంటుంది. కన్వర్షన్స్ లో కూడా ఇది వెరీ గుడ్ రెమెడీ అని చెప్పారనమాట. సో ఉన్న దాన్ని బట్టి ఆయన బేస్ చేసుకుని మెయిన్ ఆ కంట్రాక్చర్స్ అవి ఉన్నాయి కదా, అందుకని కాస్టికం ఇచ్చి ఫస్ట్ సల్ఫర్ ఇచ్చారు యాక్చువల్గా, తర్వాత కాస్టికం స్టేటస్ ఎపిలెప్టికస్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ సల్ఫర్ ఇచ్చి బెటర్ అవ్వకపోయేటప్పటికి ఓపియం 200 కూడా సిమ్టమ్స్ లెస్నెస్ ఆ కండిషన్ లో పనిచేస్తుందని మనం ఆల్రెడీ మన కెంట్లో చదువుకున్నాం సల్ఫర్ లాగా. అయినా బెటర్మెంట్ లేదు, లాస్ట్ షార్ట్ హెలిబోరస్. అయితే ఆ తర్వాత నక్స్మోస్టిటా వేశారు. నక్స్మోస్టిటా వాళ్ళకి ఏంటంటే హిస్టీరికల్ నేచర్, అంటే వాళ్ళకి ఫిట్ లాగానే ఉంటుంది, బిగుసుకుపోతారు, కాళ్ళు చేతులు అన్ని బిగుసుకుపోయి కదలలేరు, కళ్ళు తెరవలేరు, ఒక్కోసారి కళ్ళు తెరిచి ఉంటారు. వాళ్ళకి మనం చెప్పేవన్నీ అర్థమవుతూ ఉంటాయి, కానీ వాళ్ళు తిరిగి ఆన్సర్ ఇవ్వలేకపోతారు. అది అందుకని అది మెయిన్ నక్స్మోస్టిటాల్ కేసు. నేను ప్రాక్టీస్ పెట్టిన 2nd year వచ్చింది. ఒక ఆవిడకి ఇలా ఉంటే ఫిట్ అనుకుని మందు ఇస్తూ వచ్చా, తగ్గల. అప్పుడు ఈ కోపం చికాకు ఇవన్నీ ఏంటంటే నక్సంకలా అనిపిస్తుంది, కానీ వేస్తే తగ్గదు. అప్పుడు అన్నీ తనకు తెలుస్తూ ఉంటే కానీ నేను రెస్పాండ్ అవ్వలేకపోతున్నానని చెప్పారు. అప్పుడు బుజ్జి గారిని అడిగినప్పుడు అప్పట్లో ఏంటంటే నేను ఈ హోమియో బ్రదర్హుడ్ లో ఉన్నవన్నీ ఆర్టికల్స్ కలెక్ట్ చేసి బుక్స్ కలెక్ట్ చేసి రాసుకుంటూ ఉండేదాన్ని, నోట్స్ రాశాను ఫస్ట్. అప్పుడు బుజ్జి గారిని అడిగితే నక్స్మోస్టిటా పడుతుంది, ఇదే కెటలెప్సీ అంటే ఇలాగే ఉంటుంది, నువ్వు ఒకసారి కెంట్ చదివి హోమియో బ్రదర్హుడ్ లో ఒక కేసు మనం రాసాము, అది ఒకసారి చదువు అని చెప్పారు. అప్పుడు చదివాను ఈ కేసు. అలా ఈ కెటలెప్సీలో ఉంటుంది మెయిన్, నేను చెప్పాను కదా ఆ పాయింట్, అదే నక్స్మోస్టిటాకి మెయిన్ పాయింట్ లా ఉంటుంది అనమాట. అది వేసి మధ్యలో సల్ఫర్ వేసుకుంటూ ఈయన వచ్చారు. ఆ రిపిటేషన్ అది ఏంటంటే మాస్టర్ గారు చూడండి, ఎప్పుడు 1 mg వేయాలి, ఎప్పుడు 10 mgకి వెళ్ళాలి అనేది చాలా క్లారిటీతో వేశారు ఆయన. 10 mg రిపిటేషన్ కూడా అనవసరంగా చేయలేదు కాబట్టి, అంటే 10 mg ఎందుకుంటే ఫస్ట్ లో 20 days పనిచేసిన తర్వాత కొంచెం టైం పెరిగింది, ఆ తర్వాత కొంచెం 2.5 months పనిచేసింది, అందుకని అలా 10 mg వేసుకుంటా వచ్చారు. అయితే ఇక్కడ నక్స్మోస్టిటా వేస్తే ఈ అమ్మాయి లో పెరిగింది ఏంటండి, ఇవన్నీ ఉన్నాయా దాంట్లో అంటే, మనము రైట్ వే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్, అంటే అక్కడ ఉన్న సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని కరెక్ట్ ఇదిగా మనం మందు ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు, అంటే పర్సన్ కి మందు వేసి నాట్ ఓన్లీ కెటలెప్సీ మొత్తం ఇండికేట్ అయింది అంత, అందుకని దానికి వేసినందువల్ల ఏమైంది, లోపల నుంచి డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది. అంటే వ్యాధి లోపల నుంచి తగ్గడం మొదలయ్యి ఈ ఫిట్స్ ఇవన్నీ తగ్గేటప్పటికి ఆటోమేటిక్ గా తను పెరగడం మొదలైంది, ఫిజికల్ గ్రోత్ మానసికంగా కూడా వచ్చింది. అయితే ఇది నిలవదు కదా, ఆస్మాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. అందుకని మాస్టర్ గారు అక్కడ చూసి సల్ఫర్ 30 వేశారు. అయితే తర్వాత నేట్రమూర్ వేశారు. ఎందుకు వేశారు ఆయనే చెప్పారు, అక్కడ హిస్టీరికల్ నేచర్ ఉంది అందువల్ల వేశాను, మెంటల్ చెప్పారు. ఎక్కడ చెప్పారు,
అయితే ఆ హిస్టరికల్ నేచర్ దానికి ఉన్నది, అవన్నీ గమనించి నేను వేశాను నేట్రమూర్ అన్నారు. అదే కాకుండా ఇంకా క్యాల్కేరీ కలపలో ఇచ్చారు నేట్రమూర్ గురించి ఏమని, ఇట్ హ్యాస్ బ్రెయిన్ ట్రబుల్ ఇన్ విచ్ లేట్ లెర్నింగ్ టు డూ థింగ్స్. తనకి బ్రెయిన్ లో ప్రాబ్లం ఉండబట్టే కదా ఆ గ్రోత్ అది లేదు. ఎందుకంటే హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వలేదు, గ్రోత్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేటువంటి హార్మోన్స్ రిలీజ్ సరిగా లేకపోవటం, ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల తను ఎదగలేదు. ఆ గ్రోత్ రిలీజ్ చేసే హార్మోన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, మనం చదువుకున్నాం కదా, బ్రెయిన్ లో ఉంటాయి కదా. సో ఆ గ్లాండ్స్ అక్కడ తేడా ఉంది, కాబట్టి ఇది మొత్తం తేడా వచ్చింది బాడీ. అందుకని ఆయన ఈ నేచర్ నాట్ ఓన్లీ బేసింగ్ ఆన్ దట్ బ్రెయిన్ ట్రబుల్ ఉంది, దానివల్ల లేట్ లెర్నింగ్ టు డూ థింగ్స్ అనేది ఉన్నదనే కాకుండా ఆ నేచర్ కూడా గమనించి హిస్టరికల్ అండ్ హర్ బిహేవియర్ అది గమనించి అందుకని ఆయన నేట్రమూర్ వేశారు. అది ప్లస్ ఆ తర్వాత ఆయన నేట్రమూర్తో మెచ్యూర్ అవడం ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. అంటే ఈ హార్మోన్ రిలీజ్ ఇవన్నీ కూడా సెట్ అయినాయి అని అర్థం, అంతే కదా. మెన్సెస్ రావాలి అంటే ఏమేమి హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వాలి, ఏది పని చేయాలో మీకు ఐడియా ఉంది కదా, ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. అలా వేసుకుంటా వచ్చి లాస్ట్ లో సల్ఫర్ ఎందుకు వేశారు అంటే నేట్రమూర్ కి క్రానిక్ డ్రగ్, మయాస్మాటిక్, సోరా ప్లస్ సిఫిలిస్ ప్రిడామినెంట్ గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దాకా ట్రీట్మెంట్ ఏం చేశారు, ఆ సిఫిలిటిక్ నేచర్ కి ఇవన్నీ చేసుకుంటా వచ్చారు ట్రీట్మెంట్. ముందు కాస్టికం వేశారు, అది ఫిజికల్ ప్లేన్ లో వేసి అలా నెమ్మదిగా నక్సమోస్టిట, ఆ తర్వాత నేట్రమూర్ దాని క్రానిక్, దీనికి ఇంకా సల్ఫర్ అనేది యాంటీసోరిక్. ఆ సోరిక్ సిమ్టమ్స్ కూడా కొన్ని డెవలప్ అయినాయి. ఇంతక కృష్ణవేణి చెప్పింది కదా, నేట్రమూర్ వేయడానికి ఇంకో రీజన్ ఆరా, ఆ హెడేక్ రావటం, ఫిట్, దానికి కనెక్షన్ ఉంది కదా అది. సో అందుకని మాస్టర్ గారు లాస్ట్ లో సల్ఫర్ వేయడానికి కారణం కూడా అదే, సోరిక్ మయాజం ట్రీట్ చేయడం. అంటే కాంప్లెక్స్ మయాజం నుంచి సింపుల్ మయాజంకి వచ్చి దాన్ని కూడా ట్రీట్ చేశారు. అంటే ఇక్కడ నాకేమనిపించిందంటే ఎక్కడ ఏది ఎంత పొటెన్సీ ఎలా వాడాలి అనేది అది మనం గమనించుకుంటే మనకి ఇది ఇక్కడ డ్రగ్ సెలక్షన్ ఓకే, మనకి కేసు కంటిన్యూ చేయటం అనేది మనకి రావాలి. వేసాం టకామని కొలంబస్ లా కనుక్కుని మందు వేయడం ఒకటే కాదు కదా, కేసుని మెయింటైన్ చేయడం రావాలి. అది నాకు ఇక్కడ బాగా అర్థమైంది, అది నేను నేర్చుకున్నానండి. అంతే నేను చెప్పదలుచుకున్నది వాస్తవ, మిగతావన్నీ అందరూ చెప్పిన పాయింట్స్. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్. వాస్తవ్ అండి, అన్ని మీరు చెప్పిన పాయింట్సే. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి నక్సమోస్కేటాలో ఎయిల్మెంట్స్ ఫ్రమ్ సప్రెస్డ్ ఎరప్షన్స్ అనే పాయింట్ కూడా ఉంది, మనకి క్లార్క్లీ ఇచ్చాడు అది. అలాంటి చోట నక్సమోస్కేటా కూడా పనిచేస్తుంది. బహుశా మరి అక్కడ రెండే విషయాలు ఉన్నాయి. అది అలా ఈ అమ్మాయికి ఆ రకమైన హిస్టరికల్ నేచర్ని ఈ మైల్ స్టోన్స్ డెవలప్ అవ్వకపోవడానికి అది ఏమైనా కారణం అయి ఉండొచ్చు, అది కూడా కన్సిడర్ చేసి ఉంటారేమో మరి. తర్వాత నేట్రమూర్ ఒకటి, అది చాలా వండర్ఫుల్ సెలక్షన్ అనిపించింది. ఒకటి మనకి కేసులో హిస్టరికల్ నేచర్ కనబడుతోంది, మనకి చాలా హిస్టరికల్ రెమెడీస్ కి నేట్రమూర్ క్రానిక్ గా పనిచేస్తుంది కదా, ఇగ్నీషియా, పలస్టెల్లా, ఎసోఫైటెడ్ ఇలాంటి చాలా రెమెడీస్ తర్వాత క్రానిక్ గా నేట్రమూర్ ఇండికేట్ అవుతూ ఉంటుంది. నక్సమోస్కేట్ కూడా ఒక హిస్టరికల్ రెమెడీయే కాబట్టి దానికి క్రానిక్ గా నేట్రమూర్ ని కూడా ఆలోచించి ఉండొచ్చు. అలాగే మీరు చెప్పినట్టుగా ఇందాక డిలేడ్ మైల్ స్టోన్స్ ఉండడం, డిలేడ్ మెనర్కీ రావడం, ఇవన్నీ కూడా నేట్రమూర్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. ఇందాక కృష్ణవేణి గారు చెప్పినట్టు హెడేక్, ఆరా హెడేక్ అదొకటి. అది ఈ 2 పాయింట్స్ నేను చెప్దాం అనుకున్నాను. నువ్వు అన్నట్టు ఆ నక్సమోస్టేట్ సప్రెసర్ ఇరప్షన్స్ అనగానే టకామని ఏది ఇంకోటో వేయకుండా అయినా ఆవిడ అంటే ఆ కేసు దేంట్లోకి వెళ్ళిందో చూసుకుని, ఆ సప్రెసర్ ఇరప్షన్ వల్ల ఏం డెవలప్ అయినాయో చూసుకుని, అవునండి, అందుకని అది వేశారు కదా. అవును, చెప్పింది కరెక్ట్. నేట్రమూర్ కూడా అంతే. నేను ఒక్క కేసే చూశాను నా ప్రాక్టీస్ లో నక్సమోస్టేట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే నక్సవామికకి క్రానిక్ గా కూడా నేట్రమూర్ పనిచేస్తుంది. నక్సవామిక ఆర్సనిక్ ఆల్బుకి
అంటే వాళ్ళు పనిచేస్తుంది అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఒక్కోసారి నక్సాన్కా ఆర్సెనికాల్ పేషెంట్స్ నెమ్మదిగా నేట్రమూర్ లోకి వెళ్తారు కాబట్టి డెవలప్ అవుతారు. నేట్రమూర్ అంటే నేట్రమూర్ దాంట్లోంచి మళ్ళీ తూజా అలా లేదా కొంతమందికి నక్సాన్కాన్ డైరెక్ట్ తూజాలోకి వెళ్తారు కదా, తూజా క్రానిక్ గా పడుతుంది. అవును. అలా ఈ రూట్ కూడా ఉంది. సో ఈ నక్స్ ప్లస్ నేట్రమూర్ నువ్వు చెప్పినట్టు హిస్టరికల్ నేచర్ కి ఇది ఒక పెద్ద జంక్షన్ కదా నాకు నేట్రమూర్. అవును. కానీ వండర్ఫుల్ ఇది కేసు. కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలన్నమాట. మనం ఏంటంటే సబ్ రెమెడీస్ లో అంటే మనం ఇక్కడ అమ్మో ఎదుగుదల లేదు అని ఒక రూబ్రిక్ తీసుకుని, రూబ్రిక్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ సిమ్టమ్ నోట్ చేసుకుని అవును. ఇవి ఇలా ఉన్నాయి అని ఒక అలా చేయకుండా ఆయన పర్సన్ కి మందేస్తే ఆటోమేటిక్ ఈ ఫిట్స్ కేస్తున్నట్టుగా ఉంది కదా ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా. అవును. కానీ ఆటోమేటిక్ గా ఈ అమ్మాయి కూడా పెరిగింది కదంటే చాలా బ్రెయిన్ బాగుంది కేసు. చాలా సైమల్టేనియస్ గా పేషెంట్ కూడా డెవలప్ అయింది. అది లోపల నుంచి అంతే కదా, లోపల అవునండి. ఏది ఉందో అక్కడనే అది డెవలప్ అయింది. ఇది కదా కేసు అంటే. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహీష్ గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్సు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.